بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على اللهم صل محمد على وعلى محمد محمد وعلى محمد. وعلى الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سب سے پہلے میں تمام حاضرین علماء اکرام خطبہ اور مفکران قوم و ملت کی خدمت میں سلام عقیدت عرض کرتا ہوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ساتھ میں ہی البقی انٹرنیشنل کے جو سربراہ ہیں اور جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس عظیم ذمہ داری کو اپنے کندھے پر لیا اور وقت کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے اس کی آواز کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے اہتمام کیا، انتظام کیا اور مسلسل احترام کے اسباب فراہم فرما رہے ہیں. اور ساتھ میں ہی SNN چینل کے جو سربراہ ہیں ہمارے شفیق اور بزرگ بھائی مولانا اسلم رضوی صاحب اور وفا بھائی اور دیگر تمام ذمہ داران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع عنایت فرمایا. دیکھیے گا جنت البقی کا تعلق ہمارے دل کی دھڑکنوں سے وابستہ ہے، اس کو ہرگز جدا نہیں کیا جا سکتا. اور یہ مسئلہ کسی ایک مکان کا مسئلہ نہیں ہے اور یہ کسی زمانے کا مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ مسئلہ کسی ایک قوم و ملت کا مسئلہ ہے. ایک آیت اللہ جوادی آمولی نے جناب فاطمہ زہرا کی مناسبت سے اور ان کے نام پر ایک بہت خوبصورت کتاب تحریر فرمائی ہے اسوہ بشریت کے نام پر، اور وہ اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ فاطمہ زہرا اسوہ بشریت یعنی ان کا اسوہ ہونا فرا جنسیتی ہے، فرا مکانی ہے اور فرا زمانی ہے. یعنی ان کا اسوہ حسنہ ہونا نہ کسی ایک انسان سے وابستہ ہے بلکہ تمام انسان مرد ہوں یا عورت، تمام مکان والوں کے لیے اور تمام زمانے والوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اسی طرح سے یہ جنت البقی یہ کسی مکان سے مخصوص نہیں ہے اور نہ اس کا تعلق کسی ایک زمانے سے مخصوص ہے، بلکہ یہ دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں اس سے خاص لگاؤ اور عقیدت رکھتے ہیں. یہ کہنا جنت البقی کے ساتھ ناانصافی ہوگی کہ یہ مسئلہ مدینے کا مسئلہ ہے، جزیرۃ العرب کا مسئلہ ہے، عربستان کا مسئلہ ہے. یہ ناانصافی ہے اور اس مسئلے کو صرف مذہب تشیع سے مخصوص کرنا بھی ناانصافی ہے. یہ دشمنوں کی سازش تھی اور ہے کہ شیعہ سنی میں اختلاف ڈال کر اپنے وجود کو باقی رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی کا فائدہ اٹھا کر جو ہے انگریزوں نے بھی کام کیا ہے اور آل سعود نے بھی اسی انگریزوں کی پشت پناہی سے یہ کام انجام دیا ہے. یقیناً 100 سال اس کو ہو رہے ہیں لیکن ہمیں جو ہے خاموش بیٹھنا نہیں چاہے. 100 سال مکمل ہو چکے ہیں اور اس سلسلے میں دیکھیے گا خاموشی خود ایک جرم ہے. ہم سب ذمہ دار ہوں گے، سب ذمہ دار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آواز کو بلند کرے کسی بھی شکل میں، چاہے تقریر کی شکل میں، چاہے خطبے کی شکل میں، چاہے کانفرنس، چاہے سیمینار، چاہے قلم چلا کر، چاہے زبان چلا کر، چاہے جلوس کے ذریعے، چاہے مجلس کے ذریعے سے اپنی آواز کو بلند کرے. لیکن کبھی ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ آواز رائے گاں جائے گی، نہ، ہرگز نہیں. سنت الہی یہ رہی ہے کہ حق کی آواز میں طاقت ہوتی ہے. حق پرست ایک بھی ہوگا نا تو اس کی آواز میں طاقت ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کی یہ سنت رہی ہے. آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید نے جناب ابراہیم کو امت کہا ہے.
कुरान ने जनाब सुभान अल्लाह, वाह वाह। इब्राहिम को मिल्लत कहा है, जबकि जनाब इब्राहिम अपने जमाने में अकेले एकता परस्त हैं, अकेले तौहीद परस्त हैं, लेकिन कुरान ने उनको उम्मत कहा। एक नेशन है, एक हैं, लेकिन हक के साथ हैं तो मिल्लत के बराबर हैं। अकेले हैं, माशाअल्लाह, एक हैं, लेकिन जज़ाकल्लाह हक के साथ जज़ाकल्लाह। हैं तो मिल्लत के बराबर हैं, नेशन के बराबर हैं, उम्मत के बराबर हैं। तो हक की आवाज में ताकत होती है और इसका असर भी होता है। देखिएगा, हो रहा है। अभी पिछले कुछ सालों पहले आप जाकर तलाश करेंगे तो ये मसला जो है बिल्कुल कलअदम हो रहा था, भुला दिया गया था, लोगों के जहनों से ये बात निकल गई थी, और ज्यादा से ज्यादा हमारे शिया हलके में सिर्फ और सिर्फ 8 शव्वाल की मुनासिबत से जो है मजालिस वगैरह का अहतमाम होता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल-बकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ये बेड़ा उठाया और इसकी आवाज को दुनिया भर में जो है पहुंचाने की कोशिश की। और हर जगह आप देखेंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हम जहां जहां जाते हैं ये मसला पेश आता है, लोग सवाल करते हैं, लोग गुफ्तगू करना चाहते हैं, लोग पूछना चाहते हैं, जन्नतुल बकी के सिलसिले में जानना चाहते हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है, क्या हम पैसा इकट्ठा करें, हम खामोश रहें, क्या आवाज बुलंद करें। बाकायदा जो है लोगों के हल्के में इस सिलसिले में चर्चा हो रहा है, गुफ्तगू हो रही है। इसी से आप अंदाजा कर सकते हैं कि आवाज बुलंद करने का फायदा क्या हुआ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो हम इस तहरीक को मुसलसल जारी रखें, हर एक की जिम्मेदारी होती है। और आज आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त आले सऊद की और सलफी मकतब फिक्र की पोजीशन बहुत कमजोर है। उनकी आइडियोलॉजी पहले से ही कमजोर थी, इसलिए कि जिसके पास दलील ना हो, जिसके पास अक्ल ना हो, जिसके पास नकल का सहारा ना हो, वो आगे तक नहीं चल सकते, वो बहुत देर तक नहीं चल सकेंगे। पैसों के सहारे से कब तक चलेंगे, ताकत के सहारे से कब तक चलेंगे, हुकूमत के सहारे से कब तक चलेंगे। आज इस वक्त जो है उनकी पोजीशन बहुत कमजोर है। बाहर तो बिल्कुल खत्म है, अंदर भी, उनके मुल्क के अंदर भी उनकी पोजीशन बहुत कमजोर है। वो नाबूदी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए कि जो फिरका जिसकी बुनियाद, जिस सलफी अकीदे की बुनियाद जुल्म पर थी, आए हैं कत्ल गारतगिरी के जरिए से, आए हैं जुल्म के जरिए से, आए हैं तबाही और बर्बादी के जरिए से, तो वो ज्यादा देर तक चलने वाले नहीं हैं। और उन्होंने एक अजीब व गरीब फिक्र के तहत जन्नतुल बकी को शहीद किया या जन्नतुल मुअल्ला को शहीद किया शिर्क के उन्वान पर। गर्चे ये एक धोखा था, धोखा था मुसलमानों के लिए, एक धोखा था कि इस अंदाज से उसको पेश किया जा रहा था कि यहाँ पर जो है जियारत के लिए लोग आते हैं तो ये शिर्क है, नौजुबिल्ला। अब अभी भी जितने मज़ारात मौजूद हैं, चाहे वो नजफ हो, करबला हो, सामरा हो, काजिमैन हो, खुरासान हो, जाकर देखें, एक अमल भी ऐसा नहीं होता जिसमें शिर्क हो। हम घर से निकलते भी हैं तो कुर्बतन इल्लल्लाह, गुस्ल जियारत भी करते हैं तो कुर्बतन इल्लल्लाह, जियारत भी पढ़ते हैं तो कुर्बतन इल्लल्लाह, नमाज जियारत भी पढ़ते हैं तो कुर्बतन इल्लल्लाह। तो अब इसमें जो कुछ होता है अल्लाह के लिए होता है, तो शिर्क का कोई शायबा ही नहीं है। तो इस एतबार से आप देख सकते हैं कि न सिर्फ एक मज़ारात के पास शिर्क का अमल अंजाम पाता है, बल्कि तौहीद, बल्कि आईने तौहीद के अकीदे के मुताबिक अमल होता है, चाहे वो नमाज की शक्ल में हो, चाहे जियारत की शक्ल में हो, चाहे दुआ और मुनाजात की शक्ल में हो। इसी से आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये जितने मज़ारात हैं मरकज़ इल्म भी हैं। देखिएगा, जहां जहां आप मज़ारात हैं जाकर देखिएगा, वहां मदारिस हैं, वहां हौजात हैं, वहाँ स्कूल्स हैं, वहाँ यूनिवर्सिटियां हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मज़ार जहाँ होती है वो इल्म का मरकज, जिस तरह से इमाम अपनी जिंदगी में इल्म का मरकज होता है, इमाम की हयात के बाद भी जो मज़ार होता है वो भी इल्म का मरकज होता है, ये हिदायत का मरकज भी है। और जिस तरह से मौलाना महबूब महदी साहब इशारा फरमा रहे थे, ये न सिर्फ ये कि हिदायत का मरकज है, इल्म का मरकज है, बल्कि इत्तेहाद का भी मरकज है। इख्तलाफात को खत्म करने का एक ही एक जरिया है कि हम इन मज़ारात में जमा हो जाएं और जमा होकर उलूम आले मोहम्मद को और उलूम इस्लामी को दुनिया भर के लिए पहुंचाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह इस कोशिश को हम अपने इलाके में भी, अपने शहरों में भी हर एतबार से जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इस सिलसिले में आगे भी जो कुछ हम कर सकते हैं, हर एतबार से दामे दिरहम सुखने इसमें शामिल होने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।